السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ۔ ابلیس کی پیروی کرنے والے ان کا انجام اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ ساتھ ہی ابلیس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ بھی کیا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے خلقت بیدی، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ یہ یہاں سے اللہ رب العزت کے ہاتھ کا بھی اس بات ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی پنڈلی کے بارے میں، اللہ رب العزت کے چہرے کے بارے میں، اللہ رب العزت کے جسم کے بارے میں کئی ایک دلائل ہیں، لیکن اس کی ہم مثال نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے جیسے اس کی شایان شان ہے، اللہ رب العزت کی پنڈلی ہے جیسے اس کی شایان شان ہے۔ اللہ رب العزت اہل جنت کو اپنا دیدار کروائیں گے تو یہ بہت بڑی ایک سعادت اور بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہوگی، جب جنتی تمام نعمتوں سے سرشار ہوں گے، مستفیض ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میں تمہیں اپنا دیدار کروانے والا ہوں۔ اس سے بھی بڑی ایک نعمت سبھی حیران ہوں گے کہ اس سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا اپنا دیدار۔ تو یہ اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے اپنے ہاتھ کا کہ اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر سب کو جب کہا گیا سجدہ کرو، سب نے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، یہ ابلیس جو ہے وہ اکڑ گیا، اس نے کہا کہ میں سجدہ کیوں کروں؟ اللہ رب العزت نے اس کے تکبر کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ ابلیس ہی ہے جو تکبر پر ابھارتا ہے، جو کہتا ہے کہ نہیں، یہ سیدھے راستے کی طرف نہیں جانا، گمراہی والے راستے کی طرف، اور بدترین اعمال جو ہیں، برائیاں، قباحتیں، غلیظ ترین بیماریاں، ان کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، برے اعمال کو، بدترین اعمال کو وہ اچھا بنا کر، عمدہ اور نفیس بنا کر، اس کو زیب و زینت دے کر ایسے لوگوں کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ وہ اس پر پکے ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں برائی کر کے بھی کہ شاید ہم اچھائی کے راستے پر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ابلیس کی اس کی یہاں اس کے تکبر کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ کیسے اللہ رب العزت کے دربار میں دھتکارا گیا اور کس طرح اس پر لعنت ڈال دی گئی۔ فَإِذَا بس جب سب گئی تو میں ٹھیک بنا دوں اسے، وَنَفَخْتُ فِيهِ اور میں پھونک دوں، وَنَفَخْتُ اور میں پھونک دوں فِيهِ اس میں، مِن رُوحِي اپنی پیدا کردہ روح سے، فَقَعُوا تو تم گر پڑنا لہو اس کے لیے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ آدم علیہ السلام کو جب میں پیدا کروں، انسان کو جب میں بنا دوں، اس میں روح پھونک دوں، تم سب نے گر پڑنا ہے، اس کے لیے سجدہ کرنا ہے۔ فسجدہ پھر سجدہ کیا الملائکہ فرشتوں نے، کلہم سب کے سب نے، آج کل
कुल्लु मजमऊ सब के सब ने तमाम फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला मगर इब्लीस ने अस्तकबरा तकब्बुर किया। अस्तकबरा लफ्ज आएगा जी, अस्तकबरा तकब्बुर किया, वकाना हो गया मिनल काफिरीन काफिरों में से, एक सजदे का इनकार किया है। और ये ताजीमी सजदा था। शरीयत मुहम्मदिया में ताजीमी सजदा भी हराम करार दिया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात में कोई पैदा नहीं किया, कोई नहीं बनाया, आप सबसे आला हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर किसी को सबसे ज्यादा मुकाम दिया है तो प्यारे नबी हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम दिया है। जब आपको सजदा नहीं हो सकता तो फिर किसी दूसरे तीसरे बुजुर्ग वली किसी इमाम फकीर को सजदा नहीं हो सकता। ताजीमी सजदा भी शरीयत मुहम्मदिया में हराम है। असहाबे रसूल ने बाकायदा तौर पर कहा अल्लाह के रसूल फलां फलां मुल्क के लोग अपने बादशाह को सजदा करते हैं, आप ज्यादा लायक हैं कि हम लोग आपको सजदा करें। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कदर मुकाम और शान अता फरमाया कि आप सजदे के लायक हैं। आपने फरमाया नहीं, अपने भाई की ताज़ीम करो और अल्लाह रब्बुल इज्जत को सजदा करो। और कुरान भी कहता है ला तस्जुदू लिशम्सी वला लिलकमरी वस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी खलक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। कि लोगों चांद को सूरज को सजदा ना करो, उन चीजों को सजदा ना करो जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने पैदा किया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। हमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, तमाम अंबिया को भी, लेकिन मुकाम के एतबार से, अजमत और शान के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सोने नबी को सबसे बढ़कर मुकाम अता फरमाया है। तो किसी को सजदा नहीं करना, जो चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं इनको सजदा नहीं करना, पैदा करने वाली जात को सजदा करना है। ये कलामुल्लाह हमें रहनुमाई करता है। सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस मगर इब्लीस ने अस्तकबर तकब्बुर किया, मकाना हो गया मिनल काफिरीन काफिरों में से, एक सजदे का इनकार किया है। तो कितने मुसलमान हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे सजदा करने से इनकारी हैं और झुकते नहीं हैं, मसाजिद वीरान और खाली पड़ी हैं। तो हम अपने अंदर ये फिक्र पैदा करें, मैं अगर खुद नमाजी हूँ तो मैं लोगों को भी, मैं घर वालों को भी नमाज की तलकीन करूँ और अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे सजदा रेज होने की, गिरियाजारी करने की। क्यों? ये सजदे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब जिससे नसीब होता है। काला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया या इब्लीस, ए इब्लीस, मा मना, अगर किस चीज ने मना किया तुझे, अंतस्जुदा है, इससे कि तू सजदा करे, लिमा खलक, जिसको मैंने पैदा किया। तुझे किस चीज ने रोका है कि तू उसको सजदा करे जिसको मैंने पैदा किया है? बियदई, अपने हाथों से, अस्तकबरता, या तूने तकब्बुर किया, अम कुंता, या तू था बुलंद दर्जा मिनल आलिन, लोगों में से, या तू अपने आप को बुलंद दर्जा पे समझता है या फिर तू तकब्बुर कर रहा है। तो ये इब्लीस जो है ये खुद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत इस पर बरसी और इसको मोहलत दी गई कि क़यामत तक जो है वो लोगों को गुमराह करेगा। मगर खास वो अल्लाह के बंदे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते पर हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब बंदे हैं, वो इसके शिकंजे से बच पाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी उनमें शामिल